तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट अम्बालाला टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने। और गाओ। हाँ। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है। पर આગળ વગાડો યશવંતજી શોધે છે હજી. हाँ। हम सभी एक है, सच्चा आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंद मध्येय है, चिदानंद व्यक्त है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से भी प्यारे है, बोले बाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हम आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। क्षणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोला है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उदारी कल युग में बैरर चेक बुक लाए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उदारी कल युग में बेरर चेक बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमः हमारे। कोट कोट टोपी टोपी वाले दादाजी दादाजी हमारे, हमारे, हम है हम है तुम्हारे, तुम्हारे, नमस्कार नमस्कार हमारे। हमारे। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ઓકે, ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरियंताणम। नमो नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोई सौव साहुणम। नमो लोवे सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौव पावकपणासनो। सव पावकनासनो। मंगलाणं च संवेशीम्। मंगलानां च सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidan. Per daily prayer. हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने पिता की हर बात खबर सुनने नहीं का पड़ती है। मैं उन्हें कभी भी से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidan. Hitakshi हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, तो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन दुख के आवरण टूट जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। इसी परम शक्ति आप मुझे जय जय सच्चिदानंद। Even. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर भी हैं है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे ओके मोनिका હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidan. Okay, before we start, two things. You know, Hasmukh Anandji was talking about strength, right? Strength you have inside. You remember? कि अपना बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है. हाँ, हाँ। कोई याद है? ओके, याद है? So, I don't know, I shared this video, but there were two girls and her father, उसका पापा ट्रैक्टर के नीचे दबा गया. Okay, the girls were 12 years and 14 years. Guess what they did?
कोई गेस कर सकते हैं? हेलो, दोनों ने, नहीं। ये बच्ची ने दोनों ट्रैक्टर ऊंच किया, लिफ्टेड अप, एंड उसका फादर को निकाला. That is the strength Ashmukanand was talking about. Okay? और दूसरा, प्रोफेसर लत्ता कौन है? I sent तकसीबा, मोनिका, आप ग्रुप में देखते हैं कि नहीं? हाँ आपकी वॉइस हाँ, ग्रुप में नहीं देखा? Okay, please read that. Who is Professor Latta? Okay, अभी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी क्या उद्घाटन किया था रिसेंटली? ए दादा, चेन्नई ब्रिज रेलवे का. इन लोग को मालूम नहीं है क्या? ओके, टुमारो लुक एट दैट, ओके, एंड लुक दैट प्रोफेसर लत्ता डिड. ओके, कल विल डिस्कस दैट. आप लोग, मैं मैसेज भेजता हूँ, नहीं देखते हैं ना? चेंग चू करते हैं फोन में ना, क्या देखते रहते हैं फोन में? તકસીબા, મમ્મી દેખાડતા નથી, મેસેજ મોકલાવું છું. ના મેં જોયો તો મેસેજ છે પછી તો કે થોડીક વાર એને જોઈ લઉં મેં પછી ભૂલી ગઈ. ખાવાનું બોલો છો તમે? ના. કેમ? ઓકે, please look at it. You will be get inspired with this Professor Latta. एक वुमन ने क्या किया आपके देश के लिए, amazing. Okay, so you'll get inspiration from that. इसरो में जाने का तो you to aim to high, that you want to go to the moon, jump on from here to the moon. Okay, चलो, आज का क्या टॉपिक है? અથડામણ ટાળો. અથડામણ. Oh, very good. Okay, पर क्या बोलते हैं दादाजी? દાદાને બોલા આમ થાય પઝલ સોલ્વ. આપણી સાચી વાત છે અને સામાની ખોટી છે, પણ અથડામણ થઈ તો તે ખોટું છે. સાચું ખોટું ભગવાન જોતા જ નથી. ભગવાન તો એવું જ જુએ છે કે એ ગમે તે બોલ્યા પણ કઈ અથડાયું તો નથી ને. ત્યારે કહે, ના બસ અમારે એટલું જ જોઈએ. એટલે સાચું ખોટું ભગવાનને ત્યાં હોતું જ નથી, એ આ લોકોને ત્યાં છે. ભગવાનને ત્યાં તો દ્વંદ્વ જ હોતું નથી ને. ચોરીઓ કરી કે દાન આપ્યું એવું કશું ભગવાનને ત્યાં હોતું જ નથી. ओके, तो आमाजी शू समझा, आपको क्या समझ में आया इसमें? कि दादा जो हम सच और सामने वाला झूठ हो, वो भगवान नहीं देखते. सच हो या झूठ, वो देखते हैं कि कुछ અથડાયા तो नहीं है ना. और भगवान की बात मत करो, आपकी बात करो. उसमें से आपने क्या ग्रहण किया? हाँ कि दादा वो जो અથડામણ होती है वो टाळनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए. ओके, वेरी गुड. अभी क्या आपके दोस्त के साथ क्या हुआ था अभी? दादा वो बुलाने आया था तो मैंने बोला बाद में आऊंगा. क्यों? सत्संग में बैठना था ना इसलिए. तो उससे आपको बोलना मांगता है कि भाई हमारे टाइम है सत्संग का. ओके, पिताक्षी, आपने कुछ पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा था वो टॉपिक था कि घर्षण यानी कि અથડામણ की जो कोई असर तू होती टॉपिक है हुआ वो तू बहुत टॉपिक हुआ तू? हाँ,
ઘર્ષણની અવતારો અરે ઘર્ષણ ओके दर्शन घर्षणની ताड़ो અસરો अवतारों ओके સુધી ओके तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हम किसी से हमारी अथड़ामन घर्षण होता है तो अगर उसका जो वो चोट पहुंचती है अगर वो हमारे मन के अंदर पहुंच जाए तो वो बहुत अवतारों સુધી उसका वो क्या कहते हैं वो निकाल नहीं होता है, वो घर्षण रह जाती है। ओके तो आपको क्या इसमें से क्या ग्रहण किया, कुछ एक्सपीरियंस है हुआ? आज ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है कुछ। क्या सब क्या बोला, एक सेंटेंस में बोलो। घर्षण की बात क्या बोला है दादाजी ने? उन्होंने ये कहा है कि घर्षण का जो चोट पहुंचती है वो सिर्फ मन और बुद्धि पर नहीं, वो हमारे अंतस्करण पर भी पड़ती है और उसको निकालने की बहुत मुश्किल है। क्यों आपको पढ़ के बोलना मांगता है? आपने स्टडी किया तो हाँ, एक सेंटेंस ऑलवेज समराइज इट। इवन स्कूल में जो आपने पढ़ा, यू टू समराइज। ये आज ये टीचर ने बोला था, देन गो टू द बुक्स एंड सी व्हाट यू आर मिसिंग ना। કે દિવ્યાબેન તમે હોમવર્ક કર્યું છે? ના, ઓકે. મોનિકાબેન તમે કર્યું છે હોમવર્ક? ना मैंने Okay, नहीं no की। problem. Okay, that's but where are the two sisters? वो बाहर दोनों होमवर्क लिख रही है। घर से हमने उसको बोलना कि स्कूल से आके तुरंत फिनिश करने का। दिस इज नॉट अ टाइम टू डू होमवर्क, दिस इज टाइम टू रिलैक्स एंड गेट योर ब्रेन चार्ज फॉर टुमारो। ये सत्संग का वो मीनिंग है तावत। ओके, संतोष, संतोष आनंद जी, ये आपने सुना? हाँ जी। ओ वन मिनट, मोनिका, हाँ, कुछ हुआ था किसी से साथ? वो क्लैश क्लैश हुआ था? बहुत हुआ था। बहुत हाँ, हुआ था आज। आज बहुत हुआ था। आज तो टॉपिक था अवॉइड क्लैशेस। हाँ, वही आत्रामन। आज पापा मेरे मन के अंदर बहुत हुआ आज। बहुत क्लेश हुआ। बाहर भी मैंने किया, कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। पापा के साथ ये हुआ था कि कल पापा ने खुशी की थोड़ी मदद कर दी थी, जो कि मैंने कंपैरिजन में ले लिया कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। वो कहने पर खुशी सब कुछ करती है, खुशी ये करती है, वो कहने पर मैंने वो गलत समझ लिया कि कंपैरिजन में ले लिया। और उसके कारण सुबह से शाम तक मैंने पापा से सही ढंग से बात नहीं की और गुस्से में ही की। और करिश्मा के साथ भी मुझे आज बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर कि वो उसने मेरी चीज को पटक दिया केयरलेसली। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय, बहुत अंदर से ऐसा भाव हुआ कि ऐसी कैसी बहन है, ऐसा भाव होने लग गया। और अभी भी 2 मिनट पहले मैंने झगड़ा करके भी उसके साथ क्लेश किया और मन को बिगाड़ा और बहुत आज क्लैशेस हुए। ओके, दाक्ष, आपको किसके साथ क्लैश हुआ आज? हाँ ज्यादा जो शॉप पे लड़का काम करता है उसके मन में अतलामन हो गया था। क्या हुआ था? मन में अतलामन हो गया था, टकराव, मन में टकराव हो गया था। ओके ओके, संतोष आनंद जी, आपने सुना सबका? तो थोड़ी 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 बात सबके साथ करो। ओके, नहीं, अभी तो हम बच्चे हैं तो चलेगा ना, इतना तो चलता है ना। नहीं मोनिका बेन, चलेगा नहीं मैं इतना तो। नहीं, वो गलत किया मैंने। अच्छा ठीक है, पापा ही है ना, वही पापा घर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। पापा का तो वापस घर पे ही आने का है ना। हम्म, तो उनको उनके साथ गुस्सा करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो वो थोड़ी घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वापस ही आएंगे ना। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इसलिए तो गुस्सा करे ना, कर सकते हैं ना हम। नहीं कर सकती। तो दीदी छोटी बहन छोड़ के घर चली जाएगी नहीं?
नहीं। वो भी नहीं जाएगी। वो तो वापस ही आएगी ना, कहीं जाएगी तो वापस ही आएंगी ना। रहने का तो यहीं पे है ना। हाँ। हम्म, इसलिए आप गुस्सा करोगे तो अच्छा है ना सबके लिए। नहीं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ये समझ में आता है, वो बहुत बड़ी बात है। उसका प्रोटेक्शन नहीं करना कभी भी। ये आपने जो बताया ना, तो ये हाँ। आलोचना होती है ना तो अंदर से क्लियर हो जाता है। एक सबसे पहली बेसिक बात अपने को ये समझना है कि हम ऐसा समझते हैं कि हमें कोई देखता नहीं है। हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो ये हमारे मन से निकाल देना चाहिए कि हमारे भीतर बैठे हुए दादा भगवान हमको देख रहे हैं, और कोई देखे या ना देखे। और हम जब भी कुछ भी नक्की तय करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, होमवर्क करना है या सत्संग में आना है, कुछ भी तय करते हैं, तो वो उनकी साक्षी में हम तय करते हैं। दादा भगवान की साक्षी में हम तय करते हैं। हमारे भीतर बिराजेले दादा भगवान की साक्षी में तय करते हैं। और तय करने के बाद अगर हम वो कर नहीं पाते, वो निभा नहीं पाते, तो हमें उनके पास क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि दादाजी आज मैंने नहीं किया, ऐसा ऐसी तरह मुझे पूरा दिन निकालना है लेकिन नहीं हो पाया है। और मैंने जो तय किया था आपकी साक्षी में, तो मैंने ये गलती की है, तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, हमारा मन कैसा है कि गलती हम बहुत करते हैं, लेकिन वो गलती स्वीकार नहीं करने देता है, वो खुला नहीं करने देता है। तो हम ये जो हमारा सत्संग का टाइम होता है, यहाँ पे होता है ना, तो वो जब हम हमारी गलतियां बताएंगे ना, तो मन कच्चा पड़ता जाए, मन कच्चा होता जाएगा कि ये तो भाई जो भी मैं पूरे दिन करता हूँ ना, वो सब बोल देता है। तो ऐसे कर करके वो फिर गलतियां करना बंद हो जाएगा। इसलिए दादा भगवान उनका एक एग्जाम्पल देते थे कि वो जब उनका ज्ञान नहीं हुआ था, उनके पहले की बात है, लेकिन उस समय में दादा भगवान वो वाक्य ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था, लेकिन जो बताया ना वो ज्ञान होने के बाद महात्माओं के बीच में बताया। दादा भगवान क्या बताते हैं, ये बाहर जो बाकड़ा पड़ा है ना, बेंच पड़ी है ना, तो कि वो हमारी चोरी की हुई लकड़े की है। महात्मा ने बताया आपने ऐसा किया था, तो क्या हाँ कि बहुत पहले ब्रिज का काम चल रहा था, तो वहां पे जो हमने लकड़ियां मंगाई थी, उसमें से पीड़ बोलते हैं, पुराने जमाने में उसको पीड़ बोलते थे, यानी वो बड़ा लकड़ा होता है ऐसा। तो कि दो पीड़ थी, तो वहां पे जो सुपरवाइजर आए थे, तो गवर्नमेंट में से, तो उन्होंने बताया उनको कि एक पीड़ मेरे घर पे भिजवा देना, एक पीड़ आप ले लो। तो वो लिया था और उसमें से ये बनाया था, बेंच बनाई थी। तो दादा भगवान ने बताया कि वो तो परमिशन से लेके आए थे, लेकिन दादा भगवान ने क्या क्या बताया कि ये मेरे हक की नहीं थी। उन्होंने परमिशन दिया लेकिन मेरे हक का नहीं था, वो गवर्नमेंट का था। वो पेड़ थी वो गवर्नमेंट की थी, मेरी नहीं थी, मेरे हक की नहीं थी। उन्होंने बोला तो ऐसे ले लेना थोड़ी होता है। वो तो उनकी चोरी छुपाने के लिए, उनकी चोरी हम बता ना दे इसलिए उन्होंने रुश्वत दे दी हमको। तो दादा भगवान ने ये उनका कन्फेस किया था। तो क्यों? क्योंकि मन ऐसा है कि कभी गलतियां अपनी जाहिर नहीं करने देता है, लेकिन ऐसे हम जाहिर करते हैं ना, तो हमारा मन फिर गलतियां करने से डरेगा, घबराएगा, और गलतियां होने होने से पहले हम अलर्ट हो जाएंगे। अभी मम्मी के पापा के साथ या सिस्टर के साथ कभी भी होता है ना, तो उसका परिणाम हमें समझना है कि ये होता है क्यों। क्योंकि जब तक हमें उसका परिणाम समझ में नहीं आता है ना, तब तक होता रहता है। और दूसरा, हम हमारी गलतियां जाहिर नहीं करते,
तब तक होता रहता है। ये यहाँ पे जाहिर करना ऐसा नहीं है, आप दादा भगवान को चिट्ठी लिख के भी जाहिर कर सकते हो आप, हम्म, लेकिन आलोचना करना जरूरी है। आलोचना जितनी होती जाएगी उतनी गलतियां कम होती जाएगी। वैसे आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीनों साथ में है। आलोचना यानी अपना गलती जाहिर करना, प्रतिक्रमण हम्म, यानी उसकी माफी मांगना, और प्रत्याख्यान यानी फिर से ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसा नक्की करना, निश्चय करना। तो कि ये तीनों साथ में है। तो कि हम्म, हमें हमें इतना समझना है, हम कुछ भी करते हैं, मन में कुछ भी विचार आते हैं, वाणी से कुछ भी बोलते हैं, किसी के साथ क्यों कैसा भी वर्तन करते हैं, तो कि हमें इतना समझना है कि दादा भगवान हमको देख रहे हैं। अगर हम्म, मैं ऐसा बिहेवियर करूंगा, ऐसी वाणी बोलूंगा, ऐसा सोचूंगा, तो दादा भगवान मेरे लिए क्या सोचेंगे, वो मुझे कितने मार्क देंगे। अभी हमें मोक्ष में जाना है, तो उसके लिए मार्क तो चाहिए कि नहीं। जैसे चाहिए। आपको ये आपको साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए चाहिए ना, परसेंटेज तो हम्म, चाहिए ना। तो हाँ। दादा भगवान, तो हमें हमें हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये अंदर अंदर इंटरनली हमें रखना है कि दादा भगवान हमको वॉच कर रहे हैं। तो हम कुछ भी हम्म, गलती करने जाएंगे ना, तो अलर्ट हो जाएंगे, वो अलर्ट करवा देंगे हमें, गलती नहीं करने देंगे। और कुछ भी है ना, कुछ भी, ये अभी आपने बताया कंपैरिजन या कुछ भी, बहुत मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर गुस्सा हो ही गया। तो क्या, हाँ। कंट्रोल नहीं करना है हमें, कंट्रोल नहीं करना है। दादा भगवान ने कंट्रोल करने का सिखाया ही नहीं। दादा भगवान ने क्या बताया कि आप समझ पक्की करो। जितनी जितनी हम्म, समझ पक्की करते जाओगे ना, तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल करना यानी मुझे करना है और नहीं करने देना है। हम्म, तो उससे उसको क्या दादा भगवान बताए, वो टेम्परिंग होता है। जब हम, दादा भगवान एग्जाम्पल देते थे, वो स्प्रिंग आती है ना, स्प्रिंग देखा है, बॉल पेन में आती है ना पेन हाँ। में। वो स्प्रिंग को ये ऐसे ऐसे करके दबाएंगे तो फिर ऐसे अंदर मुड़ जाएगी, और हम्म, फिर भी दबाएंगे तो हाथ से छिटक जाएगी, और कहीं पर कहीं जाके गिर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो कि ये उसको कंट्रोल करने जाएंगे ना, उसको दबाने जाएंगे तो ऐसा होता है। फिर वो हम्म, छिटकेगा ना गुस्सा, तो बहुत नुकसान करेगा। हम्म, तो हमें समझना है कि गुस्सा क्यों आता है, वो समझना है। वो हम्म, जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो अपने आप कम होता जाएगा। और दूसरा, उसका प्रोटेक्शन नहीं करना। गुस्सा हो गया हम्म, तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करना। अभी आपने प्रोटेक्शन नहीं किया, बता दिया, तो वो अच्छी बात है। हम्म। पर जब लेकिन समझ, हाँ, क्योंकि समझना पड़ेगा हमें गुस्सा क्यों आता है। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको एक नोट बनाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कोई करता है तब गुस्सा आता है। वो सब आप नोटिंग करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसका उसके मंथन करो अपने आप बैठे बैठे। कभी अपने पास टाइम हो 5-10 मिनट, तो मंथन करो कि ये इसने सही जगह पे चीज नहीं रखा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बराबर है। अभी उसको हम आपको इतना ही सोचना है कि उनका उनका सोचने का तरीका और तुम्हारे सोचने का तरीका सेम है कि अलग अलग है। तो क्या अलग अलग अलग। है, एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। तो उनका उनका मैच्योरिटी आपकी मैच्योरिटी से कम है। तो स्वाभाविक है, आप जितना उसको परिणाम रूप से देख सकेगा, उतना वो देख नहीं पाएगा। हम्म, वो हाँ। जैसे जैसे आपकी जगह पे आएगा, तब उसको पता चलेगा ये मैं गलत कर रहा हूँ। अभी आप अपनी जगह पे हो, पापा कुछ भी करते हो तो आपको गलत लगता है, क्योंकि आप अभी उस जगह पे पहुंचे नहीं। हाँ। बराबर है। तो वो जो सोचने का तरीका है, वो सब है ना, वो नजरिया जैसे जैसे समझ पक्की होती जाएगी ना, वैसे वैसे वो नजरिया चेंज होता जाएगा। तो गुस्सा अपने आप हम्म, चले जाएगा। क्योंकि हमें गुस्सा क्यों आता है, तो कि हमने जो डिजाइन बनाई है कि उनको ऐसा रखना चाहिए, उनको ऐसा रहना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता, इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन अपने आप पर गुस्सा कभी आता है?
मोनिका पर गुस्सा कभी आता है? आता है, आईने कब के आता सामने है? कहती हूँ। अगर नहीं, जब वो बात मैं बराबर। जब मैं कोई भी काम मेरे लिए जो मैं करती हूँ, मन लगा के वो काम अगर सही नहीं होता है तब होता है। मोस्टली खाना बनाते वक्त हम्म। अगर खाने में स्वाद कभी कम हो जाता है तो दुख होता है कि तुमने ये मिस्टेक कर दी है। और अगर पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती है, हम्म। सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ और हम्म। बात बात पे पापा के साथ चिल्लाती हूँ, चिढ़ती हूँ, तो वहां पर होता है। वहाँ हाँ। गुस्सा आता है तो मैं जाकर मिरर से बात करती हूँ, आईने में हम्म। समझाती हूँ, कहती हूँ। हम्म। तब थोड़ी असर रहती है, बाद में जागृति अचानक चली जाती है और वापस वो प्रोसेस रिपीट होता है, वापस वो होता ही रहता है, कंप्लीटली जा नहीं रहा हूँ। वो वो ये क्या कैसा है, ये शुरुआत है तो धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन प्रोसेस बंद नहीं करना, अच्छी बात है। अगर मोनिका की गलती पर आपको गुस्सा आता है ना, तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे ऐसे करते उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर धीरे 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 वो चला जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस में रहना, ये प्रोसेस छोड़ना नहीं कभी। બરાબર મોનિકા? દિવ્યાબેન, તમને ગુસ્સો આવે हाँ છે? નથી આવતો. દક્ષ, આપકો ગુસ્सा दिव्या बेन आता तो है? बहुत डाया छे। कबार आ દિવ્યા, जाता है। आप तो अभी सुना ने, हम हाँ। तो आनंद जी ने क्या बोला, पर તમને ગુસ્સો આવે છે? હા દાદા, ક્યારેક ક્યારેક આવે છે। પરવાને તો બહુ આવે છે ગુસ્સો, ક્યારેક ક્યારે है આવે ना છે, જો पर्व? નોટ કરવાનું કેમ આવે છે. ओके हाँ। ओके, तो कल का टॉपिक हम यही देखेगा कि गुस्सा आया कि नहीं दिन भर. ओके हिताक्षी बा? ओके, कल के लिए. हाँ और दो होमवर्क, गुस्सा आया कि नहीं मन में, फिजिकल. और दूसरा, हु इज प्रोफेसर लता, उसने क्या किया देश के लिए. ओके, जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जानना रजनी दादा। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। ओके, હવે આપણે સંતોષ આરાજી કેનેડા જઈશું. हाँ जी। કેનેડા જોઈએ, કેનેડામાં શું પદની હાલત છે તો આપણે સાંભળીએ કે હાર્દિકભાઈ અહીંયા છે. ઓકે, કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઉમેશભાઈ, જય हाँ, जय સચ્ચિદાનંદ, યુ सच्चिदानंद। કેન સ્ટાર્ટ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે બુજો હે માનવો જોઈને. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, ભીતરના ભાવ કોનો રસ છે જેવું દ્રવ્ય તે હોતા, ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડું તરતા કૂદે ગલભા, છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતનાની અસર, મનોવચ કાય વિસ્વભાવ, ચલાવે વિશ્વનું ચક્કર,
કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. જે ચીજો વાપર્યા પીછે સ્મૃતિમાં એ નાવે લગાર, તે કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ, વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર. પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, બળે છે બુદ્ધિ સંગ અહમ. પ્રથમ સમરંભ શરૂ થાતા અહમ સહી થઈ જતા સમારંભ. આરંભ ચિત્ત ઘૂંટી લે મસાલો પરમાણુ ચાર્જર, કલ્પતા સ્વભાવ રચના જગત રૂપ ભાવ કર્મ તૈયાર. ભૂખાગ્નિ લાગ્યો લવી, નથી તેમાં કોઈ ગુનો, પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું ત્યાં બન્યો ગુનો. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. હિતાહિત સંગમાં ત્રિકરણ તો ઉપકાર, મનુષ્યમાં દેવી ગુણ પ્રગટો, નમોકાર વિતરાગાય. છતાં અંતિમ વિજ્ઞાને સિવાય આત્મા બધું ઉદગલ. મહાવિજ્ઞાન ક્રમ જાણ દશા વિતરાગે આત્મનિવહ. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સારું પદ કાઢી લાયા ઉમેશભાઈ. હા, આ સત્સંગમાં આવે ને એટલે હમણાં રિસન્ટલી આપણા કેશવાનંદનો સત્સંગ હતો ને એમાં પદ આવ્યું એટલે મને થયું કે આ બરાબર આ પીક કરવા જેવું છે. આમ તો બધા ઘણા બધા મારી પઝલ રહેતી હતી, આ ગયું કે આ ગયું. પછી ડિસાઇડેડ હતું અને પછી આ સડનલી આ પીક કરી લીધું મેં. ડિસાઇડેડ બીજું હતું. આ રહસ્ય જ છે આખું, એવું છે. આખું જગત અહીંયા જ અટવાયેલું છે. બિલકુલ. કારણ કે કરમ ઓળખાય ને ખબર પડે તો કામ થઈ ગયું. બરાબર છે. કર્મ ક્યાં બંધાય છે એ ખ્યાલ જ નથી આવતો. બધા ક્રિયાને કર્મ માનીને બેઠેલા છે અને એમાં ભટક્યા રાખે છે.
એટલે કૃષ્ણ ભગવાને કેવું પડ્યું ને, જગત જ્યાં ઊંઘે છે ત્યાં અમે જાગીએ છીએ, લાગીએ છીએ, અને જગત જ્યાં જાગે છે ત્યાં અમે ઊંઘીએ છીએ. લાગીએ છીએ. એ આખું આની અંદર કવિરાજે આખું વણી લીધેલું છે. હમ. જો ક્યાં બંધાય છે એટલે સામાન્ય રીતે આમ પેલું ફિલોસોફીની એક વાત છે, ફિલોસોફી જેવી વાત છે બરાબર. કે એક ગરીબ હોય છે, એ મંદિરે દર્શન કરવા જતો હોય છે. હા, એટલે મંદિરે દર્શન કરીને બહાર પછી ઊભો હોય છે માગવા માટે. તો પેલો શેઠ જાય છે, એ પણ એ કરીને અંદર આવે છે, દર્શન કરીને આવે છે, માંગીને આવે છે. એટલે પેલા ભિખારીને કશું હાલતો નથી હોય અને સીધો નીકળી જાય છે. એટલે ભિખારી શું કે, હું માંગવા આવ્યો છું ને તું માંગવા આવ્યો છું, તું તારું માંગી રહ્યો છું, મને મારી જે જરૂરિયાત છે હું માંગી રહ્યો છું. છતાં એને કીધું શું ખબર છે કે તમે તો વિદ્વાન છો, તમે તો સમજદાર છો, કે તમને ખબર છે જેવું આપશો એવું મળશે, છતાં અત્યારે તમે બાંધો છો કેવું? હા, કે અમને તો ખબર નથી પડતી એટલે અમે અહીંયા આગળ અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં આવેલા છે. પણ તમને તો ખબર છે છતાં તમે એ ભૂલ કરો છો કે જે અમે ભૂલ પૂર્વે કરીને આવેલા છે. કરીને આવ્યા છીએ. એટલે આજે અમે રોડ ઉપર છે ને તમે ગાડીમાં છો. ગાડીમાં છો. જો અમે પૂર્વે એ ભૂલ ના કરી હોત તો અમે ગાડીમાં જ હોત. ગાડીમાં છો જ ને. હા, એટલે કે આખું આજે સમજે છે બધા, બરાબર. શાબ્દિક સમજણ છે. હા, દાદા શું છે કે દાદા કે જ્ઞાનીઓ તો જગતમાં બધા બહુ છે, પણ બધા શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ છે, આત્મજ્ઞાની નથી. નથી. એટલે કે અત્યારે જેટલા પણ બધા છે એ શબ્દથી બધું જ્ઞાન પીરસે છે. હમ. અને શબ્દનું જ્ઞાન એટલે દાદા કહેતા હતા ને, કથા સાંભળ્યા પછી થાક વધ્યો કે ઘટ્યો? થાક વધે. કે એના જેવું છે, એના જેવું છે. કારણ કે એ વસ્તુ આખી સમજાવી જોઈએ ને. હા, એટલે કે કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે, બુજો હે માનું. જો ખાલી આ રહસ્ય ખબર પડી જાય ને તો બધા બુજી જાય. પણ આ રહસ્ય ખબર નથી એટલે બેફામ બધું જીવન જીવી રહ્યા છે. એટલે હમણાં છે ને આ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નું છે, એમાં એક 5 વાક્ય છે. એ શું કે છે? જો તને ધર્મનું અસ્તિત્વ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો નીચે કહું છું તે વિચારી જજે. જો તને ધર્મનું અસ્તિત્વ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો નીચે કહું છું તે વિચારી જજે. પહેલું કહે છે, તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે તે શા પ્રમાણથી છે? તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે તે શા પ્રમાણથી છે? બીજું કે છે, આવતીકાલની વાત શા માટે જાણી શકતો નથી? આવતીકાલની વાત શા માટે જાણી શકતો નથી? ત્રીજું કે છે, તું જે ઈચ્છે છે તે શા માટે મળતું નથી? તું જે ઈચ્છે છે તે શા માટે મળતું નથી? ચોથું શું કે છે? ચિત્ર વિચિત્રતાનું પ્રયોજન શું છે? ચિત્ર વિચિત્રતાનું પ્રયોજન શું છે? કે આ 4 વસ્તુ વિચારી જોજે. એટલે આ કર્મની ડેથ ખબર પડે. આ કર્મની ડેથ ખબર પડે
કે અત્યારે હું જે સ્થિતિ ભોગવી રહ્યો છું શા પ્રમાણથી ભોગવી રહ્યો છું. આજે ઉમેશભાઈ તરીકે મારું જીવન જે જઈ રહ્યું છે એ કયા પ્રમાણથી જઈ રહ્યું છે. આગળના જે મેં જે રોપીને આવ્યો છું એ. તો કે ઉમેશભાઈને બનાયા કોણે? મારા પોતાના જ કર્મો એ. તો કે એ વખતે તમે ઉમેશભાઈ થોડી હતા, એ વખત તો તમે બીજા નામધારી હતા. નામથી હતા. એ વખત તમે એક્સ નામધારી હતા. બરાબર છે. હવે એક્સ નામધારીએ ઉમેશભાઈને તૈયાર કર્યા. હવે ઉમેશભાઈ તરીકેનું અત્યારે તમે જીવન જીવી રહ્યા છો. બરાબર. તો કે હવે ઉમેશભાઈ તરીકે તમે જે જીવન જીવી રહ્યા છો એટલે તમે વાય પૂતગલ તૈયાર કરી રહ્યા છો. એક પ્રશ્ન થાય છે દરમિયાન મને, આપણે અત્યારે આ તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે આ પૂર્વના જન્મ, તો તે વખતે આપણને એવી જે તે જન્મ કે જે તે અવસ્થામાં આપણને દ્વિધા તો હશે ને કે હું જે છું એનાથી કંઈક સારું કરું, અગર તો પેલાને જેવું મળ્યું છે એવું મને મળ્યું, તો તે વખતે આપણને એવો વિચાર ના આવવો જોઈએ કે પેલા રાજા છે તે રાજા જેવું થવું, કે પેલા ઊંચા કોઈ મહારાજ કે ઉચ્ચ પુરુષ છે એમના જેવું થવું, એવું આપણને કેમ ના આવ્યું હોય? આવ્યું જ હોય ને, આયેલું જ હોય, બધું આયેલું હોય અને બધામાંથી નીકળેલા જ છીએ. કારણ કે ડુંગરા દૂરથી રણિયામણા લાગે. જયારે એ જીવન જીવવાનો સમય આવે ને ત્યારે એવું લાગે કે હું ક્યાં આવી ફસાયો. અત્યારે આપણને બધાને નહીં લાગતું કે હું ક્યાં આવીને ફસાયો? લાગે કે ના લાગે? લાગે છે. તો કે જે એક્સ જયારે હતા ત્યારે આપણને આવું જોઈતું હતું કે આ બહુ સરસ છે, આવું આરામનું મળી જાય, કે આવું મળી જાય ને તો વાહ થઈ જાય, સમાજમાં નામ થઈ જાય, આમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય, એમ કરીને બધું તૈયાર કરી નાખ્યા ઉમેશભાઈને. હવે ઉમેશભાઈ તરીકે ઉમેશભાઈએ જે ડિઝાઇન કરેલી એક્સમાં જે ડિઝાઇન થયેલી કે આવું હોવું જોઈએ, આવા પત્ની જોઈએ, આવા છોકરા જોઈએ, આવા મા બાપ જોઈએ, આવા આડોશી પાડોશી જોઈએ, કમાવા જઈએ તો આવી મારે કમાણી કરવી, એ બધું આખું ચિત્ર વિચિત્ર બધું તૈયાર કરી નાખ્યું અને ઉમેશભાઈ તૈયાર થઈને આવી ગયા. હવે આપણે ઉમેશભાઈને 0 માર્ક આપીએ. હવે ઉમેશભાઈને 0 માર્ક, આ શું બધું લઈને આવ્યા છો બખડ જંતર વાળું, સહેજે જમ્પીને બેહવાનું જ નહીં મળતું, દોડ 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 આખો દિવસ. એટલે પાછા ઉમેશભાઈ વાયને જોવે કે આ જો આ બેઠા બેઠા બધું કરે છે, અમને કઈ ખુરશીમાંથી હાલતાય નથી અને બધું ત્યાં પાણીનો ગ્લાસથી લઈને બધું ત્યાં મળી જાય છે. એટલે ઉમેશભાઈ વાયને તૈયાર કરે. હવે વાયનું જીવન આવે ને ત્યારે પાછું કે આ બરાબર નથી, હવે પેલું છે. આના રિલેટેડ જ વાત કરું, આના રિલેટેડ જ વાત કરું કે હું જયારે 10મા અને SSC માં ભણતો હતો, અમારે તે વખત જૂની SSC મેટ્રિક વાળી હતી, તો પછી જેમ મને સમજણ આવતી થઈ અને બધા જોતો ગયો પેલા સારા કર્મચારીઓ, તો તે વખતે ભાવનાનો વિચાર એવો ભાગ્યો કે ભાઈ મારે તો મિલિટરીમાં કે આર્મીમાં મારે જવું છે, અગર તો પછી બેંકમાં કે LICમાં જવું છે, બધા સેકન્ડ ઓપ્શન તરીકે. તો ભગવાનની ને દાદાની કૃપાથી કે કર્મોથી ત્યાં પહોંચ્યા. પછી જેમ સત્સંગમાં, પછી વર્ષો પછી આ સત્સંગમાં આવવાનો મોકો મળ્યો, દાદાના સત્સંગમાં, અને પછી ખબર પડી કે ભાઈ બિહારી આનંદજી છે, પછી આ પ્રદીપ આનંદજી છે. પ્રદીપ આનંદજી તો મને તે સાથે ભણતા હતા, પણ બિહારી આનંદજી છે, ખંભાતના મહાત્માઓ. તો હું તો ખંભાતમાં હતો, નોકરી કરતો હતો બેંકમાં, ભાદરણ હતો. તારે પછી એવી ભાવના થઈ કે સાલું હું જે વખતે હું બેંકમાં હતો અને ભણતો હતો એ વખતે આ બધા આપતા પુત્ર હતા, એ વખતે મને જો દાદા મળ્યા હોત તો હું આપતા પુત્ર થાત. એટલે તમે કહ્યું પેલા દિવસે એવી ભાવના કરી, પછી આ બીજા દિવસે ફરી પાછી ભાવના નવી બીજી કરી કે ભાઈ આના અત્યારના સંજોગો પ્રમાણે એવું બદલાતું જાય એમ. અને પછી જેમ ડીપમાં સમજતા થયા એટલે પછી દાદાનું લક્ષ્ય વધતું ગયું. એટલે આ છે ને આખું દાદા શું કે અત્યારે જગત બધું દેખા દેખીથી સુખ દુઃખ આખું બધું બાંધી રહ્યું છે.
કે પેલાને ફર્સ્ટ ક્લાસ ફરતું જોવે ગાડીઓમાં ને મોટરોમાં ને પ્લેનોમાં, એટલે કે આવી જિંદગી હોય તો હારી, પણ હવે એ કેટલા કાળા ધોળા કરતો હોય, એ શું એ અંદર એનું અંતસ્કરણમાં શું ચાલતું હોય એ આપણને ખબર પડે નહીં. નહીં. પણ આપણે બહારનું જોઈ અને આખું ફિલ્મ પાડીએ કે આવું હોય તો સારું, આવું હોય તો સારું. Yeah. એટલે કે આખું જગત ફસાયું છે કે આ તો કે દેખાદેખીમાં વધારે ફસાઈ ગયું છે. હા. એટલે કે હવે આપણને માર્ગ મળ્યા પછી દાદાની આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને ચાલી જઈએ ને એ આપણા કામનું છે ને. આ અને એક ખાલી ભોગવટાને ખાલી સમજવું હોય ને, ભોગવટો ખાલી સમજવો હોય ને, અને ભોગવટાની માં સ્થિરતા કેવી રીતના આવે એ સમજવી હોય ને તો ચંદન બાળા. બરાબર. એ જ્યારે જ્યારે આપણને જીવનમાં ક્યાંય અટકેલા આવીએ કે ક્યાંય પણ એ હોય ને, તે ચંદન બાળાનું ખાલી આમ એ જોઈએ અનન્યતા મહાવીર ભગવાન માટેની, તો ખાલી આપણે અંદર ટકોરી જોવાની કે ચંદન બાળાને ભગવાન મહાવીર માટે જે અનન્યતા હતી, જે સમર્પણ હતું, એવું આપણું દાદા માટે ઊભું થયું છે. એવું છે કે તો એક લક્ષ બને એનાથી, હા, કે ભાઈ આપણે તરફ જવાય. હા. કેવી રીતે એમાંથી આપણે પ્રેરણા લેવાય. અને આમ સામાન્ય રીતે જોઈએ તો કે મહાવીર ભગવાનને જે કષ્ટ આયેલા, જે ચંદન બાળાને કષ્ટ હતા, એમાંનું કયું કષ્ટ છે આપણે? કશું નથી, એમાંથી અડધો ટકો કહીએ તો એવું નથી. હવે આપણી સામે અત્યારે દાદા ભગવાન હાજર હતા, વિદાય લીધી, તો કે દાદા ભગવાન હાજર હતા, વિદાય લીધી, તો આટલું બધું એમને પણ એક્સિડન્ટ થયો, બધું આવ્યું, અને એ જે રીતે મહાત્માઓને એડજસ્ટ થઈને રહ્યા, હવે પરમ અવિનય સામે પરમ વિનયથી રહ્યા, તો કેટલા તપમાં હશે. બિલકુલ. હા. અને આપણે ઘરની અંદર એક કોઈ ઊંચા અવાજે બોલે કે કંઈક આડું બોલી જાય, કંઈક ટોણો મારી જાય, તો આપણી હાલત શું થઈ જાય છે? મારી જોડે એ રીતના વાત નહીં કરવાની. તરત આપણો ટોન બદલાઈ જાય, બધું બદલાઈ જાય, આંખો બદલાઈ જાય, ટોન બદલાઈ જાય, મોઢું બદલાઈ જાય. તો કે આ અસર જે છે ને, એ આ પરિણામ ઉપરથી અસર ખબર પડે કે હજુ નામધારીનું જે ચલણનું જે છે, ચલણનું એ કેટલું હજુ અંદર પડેલું છે એ ખબર પડે, એ ઓળખાય આપણને. બરાબર છે. એટલે કે આખું જે ચલણ અંદર જે ચાલી રહ્યું છે, કોનું ચાલી રહ્યું છે ને, એ આપણે ઓળખવાનું છે. હવે કોના ચલણથી ચાલી રહ્યા છે ને, જો એ પકડાવા માંડે ને તો કામ થઈ જાય આપણું. બરાબર છે. અને આપણું જે પદ છે કરમ બંધાય છે, ત્યારે અત્યારે આપણે આનાથી સમજાય છે કરમ બંધાય છે, પણ જ્યારે સમય સંજોગોનો જ્યારે ફોર્સ આવે ત્યારે એ બધું પાછું ભૂલી જાય છે. પછી જેવું એ ફોર્સનું જે દબાણ ને જો ઉતરી જાય, પછી પાછું આપણને રિયલાઇઝ થાય કે ભાઈ આવું ના હોવું જોઈએ. આ વાવાઝોડામાંથી આપણે ફેંકાઈ ગયા, પછી પાછું ભાન થાય કે શું વાવાઝોડામાં ખેંચાયા. એટલે કેવું છે તો કે હજુ એ શક્તિ અંદર ખુલ્લી થઈ નથી. એ સમજણની જે તાકાત ખુલ્લી થવી જોઈએ ને, એ કેવી રીતે ખુલ્લી થાય તો કે અદિત તપથી ખુલ્લી થાય. પણ દાદા પાસે શક્તિ માંગવી, એનો આમ જોરદાર ઉપાયમાં શું? દાદા પાસે શક્તિ જ માંગ્યા કરવાની. શક્તિ માંગ્યા કરવાની. અને બીજું તો કે જે જગ્યાએ આપણે કાચા પડીએ છે ને, જે જગ્યાએ, તો કે એ જગ્યાએ એ નબળાઈથી મુક્ત થવા માટે એ નબળાઈ જાહેર કરવી પડે. બરાબર. હવે દાદા ભગવાનની હાજરીમાં બધા જાહેર કરીને નબળાઈઓથી મુક્ત થઈ શક્યા. જેટલી જાહેર કરી એટલી મુક્ત થઈ શક્યા.
બરાબર. તો કે આપણે હવે એ કયું સ્થાન છે? તો કે દાદા ભગવાનના ચિત્રપટ આગળ લખીને કે એવી રીતે આલોચના કરીને કેવી રીતના જાહેર આપણી નબળી કરીને એ કરી શકીએ. બરાબર. એટલે નબળાઈને જાહેરાત રેકોગ્નાઇઝ કરો, જાહેરાત કરો અને પછી દાદા પાસે પ્રતિક્રમણ અને શક્તિ માંગો. કારણ કે લખાય ને હા. લખાય ને હમ. દાદા ભગવાન લખવાનું શા માટે કહેતા હતા? તો કે લખે ને હા. એ પેનનો આંકડો માળવો ને એ બહુ મુશ્કેલ છે. બરાબર છે. કારણ કે મન એવું છે નહીં કે લખવા દે. એ તો બહુ સાચી વાત અંદર છે. પુરુષાર્થ માંગે છે, બહુ એ સાચી પુરુષાર્થ વાત. માંગે છે. હું બીજી એ વાત મારા હમણાં તાજેતરના અનુભવની જ વાત કરું. મારી જે છેલ્લું ગયા વીકે જે પદ ગયું ને એ વખતે મારી લગ્નની એનિવર્સરી હતી. બરાબર. મેં આગલા દિવસથી 2 દિવસથી મેં નક્કી કર્યું હતું કે ઘરની ફાઇલોને 2 નંબરને 3 નંબરને 4 નંબરને બધાને જાહેરાત કરી અને આશીર્વાદ માંગુ શુદ્ધાત્મા જોઈને અને ભૂલોના પ્રતિક્રમણ કરું. પણ આ મને ના કરવા દીધું. મને જે મારે ખુલ્લે અમારે જાહેરાત કરવી હતી દાદાને પ્રાર્થના કરીને મેં નક્કી કર્યું પણ મને ના કરવા દીધું આ મને. પછી આપણે પેલું શું કહેવાય, આપણે જાતે સમાધાન લઈ અને પછી અંદરો અંદર પ્રતિક્રમણ કરે. પણ જે રીતે જે નક્કી કર્યું તે આ મને ના કરવા દીધું. એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો આપણે મન પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે. આપણે માનીએ અંદર પેલું શું કહેવાય સાંત્વના લઈએ કે ભાઈ હું દાદાના જ્ઞાન થકી જીવી રહ્યો છું. જો દાદાના જ્ઞાન થકી જીવી રહ્યા તો દાદા થઈ ગયા. બરાબર છે. આપણે ખાલી આપણે તારણ કાઢીએ ને તો દિવસમાં કેટલો 1% મારા ખ્યાલથી 1% દાદાને એના પ્રમાણે નહીં જીવી શકતા. બરાબર છે. મન પ્રમાણે ચાલ્યા રાખીએ છીએ. મન પ્રમાણે ને આપણે આપણી રીતે જે આપણે અર્થઘટન કરીએ કે આપણને ફાવે ને એવું એનું અર્થઘટન એનો સંતોષ લઈને આપણે કે હા અમે આ કર્યું, મેં આ દાદાનું આ કર્યું, પ્રાતઃવિધિ કરી કે પ્રતિક્રમણ કર્યું, કે મેં અથડામણ ટાળવાની કોશિશ કરી, મેં અથડામણ ટાળી આપણી જાતે મારા ઉમેશના પ્રમાણે. એટલે બધું છે ને બુદ્ધિના પ્રયોગે ચાલી રહ્યું છે. પ્રજ્ઞાના પ્રયોગે નથી ચાલી રહ્યું. જો પ્રજ્ઞાના પ્રયોગે ચાલી રહ્યું હોય ને તો અટકવાની શરૂઆત થઈ જાય. અને બુદ્ધિના પ્રયોગે ચાલી રહ્યા છે એનો મતલબ કે અવતરોમાં છીએ આપણે. કોઈ પણ ક્રિયા આપણને અસર આપીને જઈ રહી છે, એની અસર આપણી ઉપર છોડીને જઈ રહી છે. એટલે સમજવું કે હજુ આ બધા બુદ્ધિના પ્રયોગે બધું ચાલી રહ્યું છે. બુદ્ધિનો પ્રભાવ હજુ છે, ઘટ્યો જ નથી. આટલા વર્ષો આટલા જન્મોનું સામ્રાજ્ય જમાયેલું એ કેવી રીતના છોડે? અનંત જન્મોથી એનું સામ્રાજ્ય ચાલતું હતું ને એના સામ્રાજ્યમાં જીવતા હતા તો એમને થોડી જાય. અને એમાં એવું જ છે કે આપણને જે દાદાએ જે પ્રાતઃવિધિની પ્રાર્થના ને જે સત્સાધનો બધા આપ્યા છે ને એ તો હું તમને મારા અનુભવની કહું. જયારે અમે નવું જ્ઞાન લીધેલું હતું અને કુલીનાનંદજીનો સત્સંગ સમજાવતા હતા ને તે આપણી બધા પ્રશ્નો કરતા કે તમે આ જે પ્રાતઃવિધિ છે ને એની અંદર જ બધી જાતના પ્રતિક્રમણો આવી જાય. પણ તે વખત નતું સમજાતું. પણ હવે લાગે છે કે લાઈન બાય લાઈન જો આપણે જેટલા
ઉપયોગપૂર્વક આપણે જો આપણે કરીએ ને તો મને એવું લાગે બીજે ક્યાંય કઈ જોવા જેવું છે જ નહીં. ખાલી પ્રાતઃવિધિને જ આપણે સમજીએ ને તો બહુ જ એમાં કલ્યાણ થઈ જાય. આપણને દાદારૂપ થવા એવું લાગે છે મને. એટલે તો આખું જે પ્રાતઃવિધિ કહીએ કે જે સત્સાધન કહીએ ને એને સત્સાધન એટલા માટે તો દાદાએ કીધું કે સત પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધનો છે. હા, પણ એનું હવે મૂલ્ય અને રહસ્ય હવે સમજાય છે. જ્યારે પેલું તો ખબર નહીં, આમ પેલું મિકેનિકલ કહેવાય ને કે હા આ તો આપ્યું છે ને, ઓ વાંચી લીધું, જોઈ લીધું, પણ એનું હવે સમજાય છે એમ. એટલે કદાચ હવે એવું લાગે છે ઉગવા માંડ્યું છે એવું લાગે છે એમ. હા, એ પરિણામ તો આપે ને. જો એક સામાન્ય વાત કરીએ આપણે, એક સામાન્ય ઉમેશભાઈને ઓફિસે જવાનું હોય, નોકરીએ જવાનું હોય, કામ ઉપર જવાનું હોય તો ટાઈમ નક્કી હોય કે નહીં? હોય જ. બરાબર છે. તે ટાઈમે કેમ ના પહોંચી જાઓ છો તમે? નક્કી જ કર્યું છે કે મારે મોડું નથી તો મારે પહોંચવાનું છે કોઈ પણ સંજોગોમાં. અને એની જાગૃતિ એની માટે આપણી એલર્ટનેસ કે ભાઈ આ ચૂકવવું ના જોઈએ. એવી જ રીતે આપણા બીજા બધા લક્ષ્યમાં નહીં હોતા. એટલે કે એ ફળ આપે છે કે નથી આવતું? હા, નક્કી કરેલું. હા, એટલે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ પ્રમાણે સમજીએ છીએ એટલું જ. એવી જ રીતે આ ઇમ્પોર્ટન્સ આની જાગૃતિની ઇમ્પોર્ટન્સ આવું આપણે કેળવીએ તો આમાં આપણને પરિણામ મળે. એટલે કે અનંત કાળથી છે ને આપણે આત્મા માટે નથી જીવ્યા. બરાબર છે. પહેલું તો મને એવું લાગે છે આપણે એની વેલ્યુ નહીં કરી. પહેલું તો એટલે નહીં જીવ્યા. આપણે પેલા નહીં કહેતા ભાઈ તમારા ખિસ્સામાં 100 રૂપિયા હોય છે તો 100 રૂપિયા નોટ પડી જાય કોઈ દાડો, કાગળિયું પડી જાય, પેલું બરાબર રિસીટ હોય એ પડી જાય, પણ 100 રૂપિયાની 500 નોટ પડી જાય કોઈ દાડો? ના પડે. એટલે દાદાના જ્ઞાન વિશે પણ એવું છે. આપણે એને આપણે એવું સમજ્યા જ નહીં, એની સિરિયસનેસ આપણે સમજ્યા જ નહીં કે શું ગંભીર છે, કે શું વસ્તુ છે. એટલે છે ને અહીંયા આગળ છે ને વાત કરેલી છે, પ્રમાદ એ જ ભય. હા, અપ્રમાદ ભાવ એ જ અભય પદ છે. બરાબર. જેમ બને તેમ ત્વરાથી પ્રમાદ તજો. બરાબર. વિષમપણું મૂકવું. કર્મ યોગે આત્માઓ નવીન દેહ ધરે છે. એટલે કે આ આખી જે વાત કરી ને પ્રમાદ, એટલે કે એ આખો ભય ઉભો કરે છે પ્રમાદ. એટલે કે આ ભયયુક્ત જીવન શેના લીધે છે? તો કે પ્રમાદના લીધે. અને ભયમુક્ત જીવન ક્યારે થશે? તો કે અપ્રમાદ દશામાં આવશે ત્યારે અભય જીવન જીવાશે. એટલે કે આખું દાદા ભગવાનનું જે જીવન જોઈએ, દાદા ભગવાનનું, તો કે એક સમય પણ પ્રમાદ હતો નહીં. એટલે નિશંકપણે આખું આપણે એમને જોઈ શકીએ. એક પણ ભિખારી પણ હતું નહીં, એક પણ યાચક પણ હતું નહીં. એટલે એમનું ઐશ્વર્ય અને ચારિત્ર બેઉ આપણે જોઈ શકીએ. બરાબર. હવે ખાલી આપણે આપણી અંદર પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે ચારિત્ર કેટલું ઊભું થયું, ઐશ્વર્ય કેટલું ઊભું થયું, નિશંક કેટલા થયા, ભયમુક્ત કેટલા થયા? તો કે પ્યોર ભાગ જે છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ભાગમાં તો બધું ખુલ્લું જ છે. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો, અનંત શક્તિ વાળો છું, બધું જ છે. પણ જે આ વચલો ભાગ છે ત્યાં આગળ બધું પડેલું છે. પ્રમાદે ત્યાં છે, શંકા પણ ત્યાં છે, ભય પણ ત્યાં છે, બધું ત્યાં છે.
કે વચલા ભાગની અંદર આ બધું ઉડાડવાનું છે. બરાબર. હવે ખાલી આટલી સમજણ પડી ગઈ એને ટેકલ કરવાની, કે કેવી રીતે એને ટેકલ કરવાનું છે ખબર પડી ગઈ, કામ થઈ ગયું. બરાબર. કારણ કે દરેક સમય સંજોગની અંદર આપણને આવે છે ત્યારે અંદર પ્રશ્ન પ્રજ્ઞાશક્તિ પ્રશ્ન તરીકે ચેતવે છે આપણને કે સંતોષ, જો આ સામે આવી ફાઇલ, આ ફાઇલનો તારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. હવે સંભાવે નિકાલ કરવો છે, નક્કી થયું. હવે ફાઇલ આવી છે તો ફાઇલની શું ડિમાન્ડ છે 99% આપણને ખબર હોય છે. હા. એકાદ જ કેસ એવો હોય અપવાદ રૂપે, અમુક કેસ જ એવા હોય અપવાદ રૂપે કે અણધાર્યો હોય. બરાબર. બાકી વાઇફ સામે આવે ને એટલે ખબર જ હોય કે વાઇફને આ જરૂર છે એટલે આવી છે. બરાબર. આપણે નક્કી શું કરે, મારે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. હા. સામે આપણને ડિમાન્ડ પણ ખબર છે. ખ્યાલ આવ્યો શું કહેવા માંગુ છું? ખબર હોય છે બધું, આપણે જાણીએ બાજુ છીએ. નક્કી પણ કરીએ છીએ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે, આપણને ડિમાન્ડ એ ખબર છે, છતાંય બેલેન્સ કેમ નથી થઈ શકતું? એને આપણે પેલું શું યથાર્થ રીતે આપણે એ નથી કર્યું, એટલે ઉપલક થી કે પેલું શું કે મિકેનિકલ. ના, મિકેનિકલ કહો કે ઉપલક કહો કે એ કહો, પણ કે એની જોડે ઇન્ટરનલી જ્યાં સુધી ફાઇલ નંબર 1 જોડે તટસ્થતા ના હોય, એનો સંભાવ્ય નિકાલ ના થયો હોય ત્યાં સુધી સામાન્ય ડિમાન્ડને એડજસ્ટ નહીં થઈ શકાય. બરાબર. અંદર જ્યાં સુધી નિશંકપણે નહીં બની શકાય ત્યાં સુધી સામે નહીં થઈ શકે સાહેબ. એ ડિમાન્ડ તમને ખબર છે પણ તમે અંદર કન્વિન્સ નથી, તો એને સામે કન્વિન્સ કરવાનો પાવર પણ નહીં આવે. બરાબર છે. એક સામાન્ય વસ્તુ લો, એક સામાન્ય, તમે કેનેડામાં છો, બરાબર છે, તમારે કઈક નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવી છે. હા. નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવી, તમે તમારું બજેટ બનાવ્યું કે નહીં? બરાબર. હા. પહેલા પોતાને કન્વિન્સ કર્યા કે નહીં? હા. હવે તમે એની જોડે તમે જાઓ કરવા માટે, હવે ડિફરન્સ આવતો હોય કે તમે કોઈ જ ભાવે આપવાનો નથી અને એ કે તમે ભાવે લેવાના નથી, બરાબર છે, પણ તમે પહેલા પોતાની જાતને કન્વિન્સ કર્યા ને કે આટલે સુધી હોય તો ચાલે. પછી તમે એની જોડે ડીલિંગ કરો, હવે ડિફરન્સ 15-20 હજાર નો ડિફરન્સ આવતો હોય તો શું કરો તમે? નેગોશિયેટ કરવા ટ્રાય કરે. નેગોશિયેટ ટ્રાય કરો, બરાબર છે, તો ક્યાં સુધી તમે નેગોશિએશન કરો? આપણે જે નક્કી કર્યું હોય, અગર એફોર્ડેબિલિટી હોય ત્યાં સુધી, ભાઈ ચલો ભાઈ 25 માંગે છે ને તો વાંધો નહીં, ચલો હું 20-15 સુધી બરાબર છું, 25 સુધી બરાબર છું. પેલો સામે એડજસ્ટ થાય કે ના થાય? કોઈ ડીલ જવા દે? ના જવા દે. પણ આ આખું બને છે ક્યારે? આપણી પણ તૈયારી પહેલા તમે પોતાને કન્વિન્સ કરો છો, ત્યારે આગળ વાત થાય છે, ત્યારે આગળ સમાધાન તરફ વાત જાય છે. બરાબર. જ્યાં સુધી તમને કન્વિન્સ નથી કરતા તો સામે સમાધાન સુધી વાત જાય નહીં ક્યારે. બરાબર. એટલે દાદા ભગવાનનું કેટલું સુંદર ઉદાહરણ હતું કે ત્યાં લગ્નમાં જવાનું હતું હીરાબાના પિયરમાં, તો દાદાએ શું કીધું કે પેલો તાસ આપી દેજો લગ્નમાં. શું કીધું? તાસ આપી દેજો એમને. એટલે હીરાબાન તરત જ ઊભું થયું કે મારા પિયરમાં હોય તો તાસ અને તમારા પિયરમાં હોય તો. દાદાએ તરત શું કર્યું? યુટર્ન લીધો
ત્રાસ આપજો ને બીજા તરત 300 શું કીધું? યુટર્ન લીધો કે તાસ તો આપજો, ઉપર 500 રૂપિયા આપજો એમ કરીને હા આખો યુટર્ન લઈ લીધો. હા એટલે હીરાબા તરત શું કીધું, તમે તો ભોળા ને ભોળા, તમને કઈ ખબર પડે નહીં, પડે નહીં. આટલા બધા ના હોય કે. દાદા ભગવાન કે અમે બચી ગયા. બચી ગયા. હવે આ વ્યવહાર આપણે સાંભળ્યો, બહુ લાખો વખત સાંભળી લીધો, પણ આપણા જીવનમાં ક્યારે એ આવ્યો? નથી આવ્યો. આપણા જીવનમાં ક્યારે આવ્યો એ? આપણે તો આપણી પકડ જ છૂટે નહીં ને, કે ના ના એ તો તને ના સમજણ પડે, વ્યવહારમાં આટલા જ હોય, આથી વધારે ના ઘટે, પછી તારું મારું થાય. એટલે આ જોવાનું છે કે દાદા ભગવાનનું આખું જીવન ચરિત્ર કે એ જોઈએ ને, તો કે નાનપણથી એમને અહિંસક બનાયા. આપણા જીવનમાં મેં જોયું ને તો વધારે શું છે કે આવું હોવું જોઈએ ને આવું ના હોવું જોઈએ, એની સામે પછી આપણે શું થાય છે એ આપણે કશું, એટલે હું તો જોતો જ નહીં કે એની સામે બધું શું આવે છે, પણ પેલી ધારણા ખરી, બાંધેલી માન્યતા કે આવું હોવું જોઈએ, આવું ના હોવું જોઈએ, આ પ્રમાણે જ હોય. પણ એ આપણે સંસારની રીતે કે ભાઈ આ સારું ખોટું, પણ એની સામે શું આપણે બાંધીએ છીએ એ નહીં ખબર પડતી. એટલે લો બુક ફાડવાની દાદા એટલે કીધું હતું, લો બુક ફાડી નાખો તો મોક્ષ માર્ગમાં કામમાં લાગશો. લો બુક સાથે મોક્ષ માર્ગમાં કામમાં નહીં લાગો. અને બધી અથડામણ આમાંથી જ થાય છે. લો બુક ની જ અથડામણ છે ને, બીજી છે શું અથડામણ? બધાની પોતપોતાની લો બુક છે અને લો બુક પ્રમાણે અથડામણ થયા રાખે છે. કોઈ પોતાની લો બુક ફાડવા તૈયાર નથી. દાદાએ તો કેટલા ઉપાય આપ્યા કે હસબન્ડ એટલે વાઈફ ની વાઈફ કહેવાય. બરાબર છે. આટલું મોટું સરેન્ડર થવાનું આખું એ આપ્યું કે ત્યાં આગળ કોઈ દિવસ એ જ ના કરાય કે અને ત્યાં આપણે લો બુક થી ચાલીએ, શું થાય હવે? એવું છે, એટલે પછી કુટાય કરીએ. એ લો બુક ને કારણે તો રખડ્યા છે અને હજુ લો બુક ને પકડીને બેઠા છે. એવું જ છે. હા, એટલે દાદા શું કે એક સમાજના કાર્યને માન્ય રાખો. અને દાદાનો પેલો શબ્દ હતો ને, પાછા આવડત ના ઇસ્કોતરા, અક્કલના કોથરા. હા, એવું છે. અક્કલના કોતરા વેચવા જાવ તો બે આનાય ના મળે, વેચવા જાવ તો બે આનાય ના આવે કે તને સમજણ પડે નહીં, તને આવડત નહીં, અક્કલના કોથરા, આવડત ના ઇસ્કોતરા. અને પાછું એટલે આ એક સમજવાનું છે. અને સૌથી મોટી વાત શું છે કે હમણાં છોકરાઓ જોડે વાત થઈ ને, તો કે જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે તો કે બધું અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાનની દ્રષ્ટિની બહાર કશું છે નહીં. સંતોષ ગમે તેટલો આડો અવળો ઊંચો નીચો ગમે તે થાય, એવું માનતો હોય કે મને કોઈ જોનારો નથી, કોઈ મને જોતું નથી, તો કે એ ખાંડ ખાવાની એ છે, બંધ કરી દેજો. બરાબર છે. કે દાદાની નિરંતર દ્રષ્ટિ છે. હવે જો આટલું પણ ક્લિક અંદર રહ્યા રાખે ને તો ઘણી બધી નબળાઈઓથી એમને નીકળી જાય. આપણને શું છે, મને બોલનાર કોણ છે, મને જોનાર કોણ છે, હું જે કરું એ ઓકે છે. ના ના, હું જ મોટો, મારું ધારેલું થાય, પછી એમાં બીજું કશું કહું, બધું કશું ભાન જ ના રહે ને. એટલે વધારે ફાટે પછી વધારે ફાટે. હું પણ જે નીકળે નહીં ને એ. અને એની જ ઘરની અંદર એ જ છે ને બધું. દાદા કે જેનાથી છૂટવું ને ત્યાં ગૂંચો પાડ કરવાની, મેર મુવા હું જીવન જીવ્યા આપણે, કે કુદરતે ભેગા કર્યા ગૂંચો ઉકેલીને છૂટવા માટે,
ત્યાં જ પાછા ગૂંચો પાડ કરે છે. બરાબર છે. એટલે કે અનંત અવતાર તો તે જીવ્યો છું સંસાર માટે. એક અવતાર તો આત્મા માટે જીવો, અનંત અવતાર પૂતગલ માટે જીવ્યા. પૂતગલને કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રાખવા માટે અનંત અવતાર કાઢ્યા. હવે થોડો કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળીને આત્મા માટે તો કાઢો. બરાબર છે. એ આત્મા માટે કેટલો સમય નીકળે. એટલે આ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીમાં છે ને 24 કલાકનો શેડ્યુલ આપ્યો છે. એક પ્રહર ભક્તિ કર્મ, ભક્તિ કર્તવ્ય, એક પ્રહર ભક્તિ કર્તવ્ય, એક પ્રહર ધર્મ કર્તવ્ય, એક પ્રહર આહાર પ્રયોજન, એક પ્રહર વિદ્યા પ્રયોજન, 2 પ્રહર નિંદ્રા અને 2 પ્રહર સંસાર પ્રયોજન, એમ કરીને 8 પ્રહર. એટલે એક પ્રહર ને પેલો શું કહેવાય આપણે મેઝરમેન્ટ? પ્રહર એટલે 3 કલાક. એક પ્રહર એટલે 3 કલાક. બરાબર. એટલે 8 પ્રહર 24 કલાકના થાય. તો 8 પ્રહરને કેવી રીતે વહેંચવા અને કેવી રીતે જેને આત્મા માટે જીવવું છે તો કે એનું શેડ્યુલ શું હોય એ બતાવ્યું. એક ક્લિપ છે કે એવું કશું છે ને તમારી પાસે હોય તો સહેજ મૂકજો, એટલે આ બધા મને કામ લાગે ને કદાચ બીજા મહાત્માઓને કામ લાગે. તમારી પાસે એ છે એ તમે જે વાંચીએ. એટલે કે આખી વાત જે છે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીની આખી ક્રમિક માર્ગની છે. આપણને અક્રમ મળવું, આપણને અક્રમ મળવું એટલે આના ઉપરથી એની કિંમત સમજાય આપણને કે આપણને મળ્યું છે શું. ના, અને બીજું ટાઈમ ટેબલ જેવું, આ ટાઈમ ટેબલ જે છે ને એ આપણને કામ લાગે, આપણને જાગૃતિ માટે, લાગે, જાગૃતિ માટે, જાગૃતિ. એટલે કે આપણે સિસ્ટમમાં લાવવાના છીએ, પોતાને જ સિસ્ટમમાં લાવવાના છે. બરાબર. જાગૃતિનો પુરુષાર્થ છે ને એને પેલો ટાઈમ પ્રમાણે ગોઠવવામાં આપણને કામ લાગે એમ કે ભાઈ એના રૂપે ધીરે 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 શરૂ કરો. જેટલું એના રૂપે થાય એટલું આપણને ઉપયોગ વધે. એટલે આ બધું રેફરન્સ છે. દાદા શું કે આપણે આપતાવાણી વાંચીએ કે અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચીએ તો એ જાગૃતિ વધારવા માટે રેફરન્સ રૂપ છે. બરાબર છે. તો કે અને એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણને મળ્યું છે શું. એ મળ્યું છે શું એની કિંમત સમજાય ને એટલે કામ થતું જાય. બરાબર છે. બરાબર. હવે ઉમેશભાઈ, હા, શું જાણવાનું મળ્યું? જાણવાનું તો બધું ઘણું મળ્યું, જે કચાસો બધી બાકી રહી છે. એક લઈને જાવ ને તો બહુ થઈ ગયું. એવું બહુ થાય ને તો પછી બધું કરવા જાશો તો પછી નહીં ગયો. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. આ તો એક વસ્તુ લઈને જવાની, બહુ વન બાય વન કરવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે હાર્દિકભાઈ. હા, સામાયિકનું પેલું પદ શું? કોણ? હા, સામાયિકનું પેલું પદ મૂકે છે આપણે. રેકોર્ડ કરી દો. જન્મોથી ફૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. સંયોગિક મોહે રાચે બીજ થશે વૃક્ષરૂપ, વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખુદી સહી. દાદા પાસે પ્રથમ મોક્ષદાન જ્ઞાન લઈ, દેહવાળી દુકાનીઓ સંકેલો અભય. દુન્યવી નિકાલી ખાતા બંધ કરવા નિશ્ચયે જ, ખોટવાળા ખાતા કદી ખોલાય નહીં.
અવળા વિચારોને તુર્ત જ ભૂંસવા આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન લઈ ઓટ સંગી અટકણને ચીરદાન કટારે દ્રષ્ટિ ફેંકી તત્ક્ષણ ક્ષેદી નાખ ભઈ મંડવાળ રંડવાળ દ્વંદ્વા દ્વંદ ચૈન ચૈન અસર મુક્ત નિકાલે જ શેષ વધે નહીં દૌ બહુ જન્મોથી તૂટેલું અજ્ઞાન જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ અસર મુક્ત નિકાલે જ શેષ વધે નહીં અસર મુક્ત નિકાલે શેષ વધે નહીં. શું કહે? બહુ બહુ જન્મોથી તૂટેલું અજ્ઞાન જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. તૂટેલું અજ્ઞાન એટલે શું? હું કરું, મારું મારું મને થાય છે, આ હોવું જોઈએ, આ ના હોવું જોઈએ, આ સારું, આ ખોટું. નહીં, કૂટેલું અજ્ઞાન ને એકને એક જ ફરીથી રિપીટ જ કર્યું છે આપણે બધે. હા, નાનપણથી ચાલુ કર્યું છે, રિપીટ જ થાય છે બધે. હાય મારું, હાય મારું, હાય મારું, કૂટેલું અજ્ઞાન. હું અને મારું. મારું નામ શું કીધું? સંકલ્પ અને વિકલ્પ. સંકલ્પ એટલે મારું ને વિકલ્પ એટલે હું. તો કે અનંત અવતારથી અનંત જન્મોથી એ જ કૂટેલું અજ્ઞાન. હું ને મારું, હું ને મારું. એટલે જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. એટલે કે આ જ્ઞાન થયું એટલે ભ્રાંતિ જે હતી, હું કોણ છું એની, હું નામધારી છું, એ જે ભ્રાંતિ હતી એ આખી રંડવાઈ ગઈ. એટલે શું કે છે? સંયોગી મોહે રાચે બીજ થશે વૃક્ષ રૂપ. જો સંયોગોમાં રાચશે તો બીજ થશે વૃક્ષ રૂપ. એટલે કે અનંત અવતારનો અધ્યાસ શું હતો? તો કે જે સંયોગો ભેગા થતા હતા એની અંદર રાચ્યા રાખતો હતો. મોહે રાચે, પાછો મોહ ચડે. મોહ ચડે એટલે કેવો? એટલે દાદા શું કે મોહ હોય ને, મોહ એ આંખ ઉપર પાટા બંધાઈ દે, આંધળો કરી નાખે મોહ. એટલે મોહને મૂર્છા પણ કીધી. મૂર્છા, બેભાન કરી નાખે. એટલે કે સંયોગિક મોહે રાચે બીજ થશે વૃક્ષ રૂપ. એટલે જો એ રીતે જે પણ પ્રાપ્ત સંજોગ ભેગો થયો છે એની અંદર રાચે છે એટલે બીજ થશે વૃક્ષ રૂપ. એટલે દાદા કે રસ્તા ઉપરથી જતો હોય અને દ્રષ્ટિ ખેંચાઈ, અને દ્રષ્ટિ ખેંચાઈ એટલે ત્યાં મોહ ઉભો થયો, અને અંદર જે મોહ ઉભો થયો, મોહી ગયો એટલે અંદર રાચ્યા રાખે. આમ કરીશ, તેમ કરીશ, આમ મળશે, તેમ મળશે, આમ મળશે તો આમ કરીશ, તેમ મળશે તો તેમ કરીશ. એટલે બીજ પડ્યું, અને બીજ પડ્યું એ મોહની અંદર રાચવા માંડ્યો. એટલે કે હવે બીજ થશે વૃક્ષ રૂપ. એટલે પછી વૃક્ષ થઈને ઊભું થશે. એટલે એ ભોગવવું પડશે. એટલે કે ચેતી જજો. કે સંયોગિક મોહે રાચે. તો કે ત્યાં આગળ તો કે જે સંયોગ મારાપણું કરાવે છે, ગમતાપણું કરાવે છે, તો ત્યાં ચેતી જવા જેવાનું કે આ સાંસારિક સંસારમાં રખડાવ્યા રાખશે. કે બીજ પડશે ને બીજનું વૃક્ષ થશે. એટલે આગળ પાછું શું કે છે? વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખુદે સહી. એટલે વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખુદે સહી. એટલે કે જેવી વૃત્તિ છે, વૃત્તિ મુજબ પરિણામી એટલે કે જે વૃત્તિ મુજબ પરિણામ, ત્યાં પાછો સહી કરે છે, આપ ખુદી સહી. એટલે દાદા શું કે છે? તો
તો કે કર્મનો સિદ્ધાંત શું છે? તો કે જ્યાં સુધી એ સહી કરતો નથી ત્યાં સુધી બંધ પડતો નથી. એટલે કે જ્યાં સુધી સહી નથી થઈ ત્યાં સુધી ભૂસવાની બદલવાની બધી સ્વતંત્રતા છે, પણ સહી થઈ ગઈ એટલે પતી ગયું. એટલે કે આગળ જે પદમાં આવ્યું ને, કરમ બંધાય છે ત્યારે કોઈને ખબર પડતી નથી. તો કે આ જે સહી વાળો ભાગ જે છે ને એ કોઈને દેખાતો નથી કે ક્યારે હોય સહી કરી નાખે છે. તો કે સહી કેવી રીતે થાય છે એ કીધું અહીંયા આગળ કે વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખુદે સહી. કે વૃત્તિ મુજબ પરિણામી એટલે એ આખું એને અંદર બધું રાચે છે એવી રીતે, અને રાચતા રાચતા અંદર બધું ગોઠવણી કરે છે અને પછી છેલ્લે સહી કરે છે કે આવી રીતને મને મળી જાય ઓકે છે મારી માટે. એટલે સહી કરી અને બંધાય છે પછી ત્યાં. એટલે આ વસ્તુ આખી દાદાએ આપણને બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું નામધારી છું ને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું, ત્યાં આગળ આ સંયોગિક મોહે રાચે એ આખું ઉડાડી આપ્યું. કારણ કે રિલેટિવ આવી ગયું એટલે મોહ ઉડે. જો રિલેટિવ તરીકે ના દેખાય તો મોહ ચડે અને એમાં પછી રાચે. એટલે કે અહીંયા આગળ આપણને પહેલી બે આજ્ઞાથી શું કહેવાય માલામાલ કરી દીધા દાદાએ કે આ બધામાંથી ઉડાડી લાખો જોજન દૂર કરી નાખ્યા કે ક્યાંય પણ મોહ થાય તો કે ભાઈ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી આ છે ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છે, પૂરું ફૂલ સ્ટોપ લેવડાવી દે. ત્યાં આગળ વધવા ના દે. એટલે કે વૃત્તિ મુજબ પરિણામી, એટલે વૃત્તિ મુજબ પરિણામી એટલે ચરણ વિધિમાં પાછું દાદાએ આપી દીધું કે આપની વૃત્તિ એ જ મારી વૃત્તિ રહો, આપની દ્રષ્ટિ એ જ મારી દ્રષ્ટિ રહો, આપનો સ્વભાવ તે જ મારો સ્વભાવ રહો, આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ તે જ મારું જ્ઞાન ચારિત્ર અને સુખ રહો. એટલે કે આપ ખુદી સહી તો કે કઈ બાજુ કરાવી દીધી? તો કે આપની વૃત્તિ એ મારી વૃત્તિ રહો. એટલે કે આખું દાદા ભગવાને આખું ત્યાં આગળ ગોઠવણી કરીને આપી દીધી. તો કે અમારું નિધિ ધ્યાસન કરી ચિત્તમાં હાજર કરીને માગજો કે આ રીતે. એટલે કે અમારું જે ઈશ્વરીયપણું છે, અમારું જે ચારિત્ર છે, અમારું જે જ્ઞાન દર્શન છે, અમારી જે સંસારની અંદરથી જે વૃત્તિ ખસી અને આત્માવૃત થયેલા છે, તો કે એવું તમને ઊભું થઈ જશે. એટલે કે મોહ ચડવા નહીં દે અને પરિણામ આપ ખુદી સહી નહીં કરવા દે. એ સહી કઈ બાજુ લઈ જશે? તો કે આત્મવૃત્તેશ્વર બાજુ લઈ જશે. ગજબનું દાદાએ બોલ્યા પણ ગજબનું છે, દાદાનું નીકળ્યું ગજબનું, કવિરાજે વણ્યું પણ ગજબનું છે. એટલે આગળ પાછું શું કે દાદા પાસે પ્રથમ મોક્ષ દાન જ્ઞાન લઈ દેહવાળી દુકાન્યું સંકેલો અભય. એટલે કે હવે દેહવાળી દુકાનો સંકેલો દાદા જોડે જ્ઞાન લઈને કે અનંત અવતારથી આ દુકાનો ચલાઈ અને ખોટનો ધંધો કર્યો છે. દાદા કે આ સંસારની અંદર રખડીને મોઢું દિવેલિયા જેવું કરી નાખેલું છે. હવે આ કઈક જ્ઞાન પામ તો કે આ મોઢું ઉજાસ વાળું થાય કઈ. આ દુકાન સંકેલો હવે કે અનંત અવતારથી આ જ દુકાનો ચાલી છે. 4 ગતિને 84 લાખ યોનીમાં ભટક કરીને આ જ દુકાનો ચલાવી છે. 4 પગમાંથી 2 પગમાં, 2 પગમાંથી દેવમાંથી નરકમાં, એ જ ચાલ્યા રાખી છે. એ દુકાન ચાલુ જ રાખી છે ધંધો. એ બધો ધંધો સંસારનો ખોટનો, પ્રોફિટ વાળો ધંધો ક્યારેય કર્યો નથી આત્માનો. તો કે દાદા પાસે પ્રથમ મોક્ષ દાન જ્ઞાન લઈ દેહ વાળી દુકાન સંકેલો ભાઈ. એટલે કે દેહ વાળી દુકાનો હવે સંકેલો. દ્વંદીય નિકાલી ખાતા બંધ કરવા નિશ્ચય જ ખોટ વાળા ખાતા કદી ખોલવા નહીં. કવિરાજ તો ગજબનું લખેલું કે ખોટ વાળા ખાતા ખોલવા જ નહીં, કદી ખોલાય નહીં. ખોટ વાળા ખાતા કદી ખોલાય નહીં. અને આપણે બધા ખોટ વાળા ખાતા ખોલીને બેઠેલા છે. તો કે હવે
નિકાલી ખાતા બંધ કરવા નિશ્ચય, એટલે કે હવે શુદ્ધાત્માનું ખાતું ચાલુ થયું આપણું. અનંત અવતારથી ખોટવાળા ખાતા હતા, તો કે હવે શુદ્ધાત્માનું ખાતું ચાલુ થયું, તો હવે કઈક શિલ્લક દેખાશે કે જેમ જેમ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ સમજાતી જશે અને જેમ જેમ એ વપરાતી જશે એમ શિલ્લક ઊભી થશે. મોક્ષ શિલ્લક, મોક્ષની શિલ્લક એમ ધીરે ધીરે ઊભી થશે. એટલે કે અવળા વિચારોને તુરત જ ભૂસવા આલોચના પ્રતિક્રમ પ્રત્યાખ્યાન લઈ. એટલે કે અવળા વિચાર એટલે શું કીધું દાદાએ? વિચારને તો શું કીધું આમ નોર્મલી? તો કે વિચાર એ વિચાર જ છે, પણ અવળા વિચાર કેમ કીધું? તો કે બીજાને દુઃખ પહોંચાડે એવા છે, બીજાને નુકસાન પહોંચાડે એવા છે, અણહકના છે, તો કે બધા અવળા વિચારો કહેવાય. કે બધા અવળા વિચારો આલોચના પ્રતિક્રમ પ્રત્યાખ્યાન લઈ અને ધોઈ કાઢે. ચોંટ સંગી અટકણોને ચિર જ્ઞાન કટારે, દ્રષ્ટિભેદ કી તક્ષણ છેદી નાખ ભાઈ. એટલે ચોટ સંગી અટકણને, એટલે કે અટકણો કેવી છે બધી? કે ચોંટ સંગી છે. હવે એ ત્યાં આગળ જ્ઞાન વપરાય નહીં, જ્ઞાન કટારે જે ચિરાય એવું છે. હવે જ્ઞાન સમજ્યા વગર વપરાય કેવી રીતે? જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ, દાદાએ કીધું. એટલે કે ઠોકર વાગે છે ત્યાં સુધી સમજવાનું કે અજ્ઞાન વર્તી રહ્યું છે. અને ઠોકર દાદાએ કોને કીધું? તો કે મન વાણીથી કોઈની જોડે અથડાય એને ઠોકર કીધી. હવે જ્યાં સુધી ઠોકર વાગે છે ત્યાં સુધી સમજવાનું કે દાદાનું આપેલું જ્ઞાન હજુ સમજાયું નથી, હજુ એ સમજવાની કચાશ છે. અને જેટલા ભાગની અંદર એ સમજણ પાકી થતી જશે એટલા ભાગની અંદર ઠોકર વાગતી બંધ થઈ જશે. એટલે કે ઠોકર વાગતી બંધ થવી એટલે કે ચિર જ્ઞાન કટારે, એટલે જ્ઞાન કટારે એ ચિરાઈ ગયું. એટલે કે દ્રષ્ટિ ફેંકી તક્ષણ છેદી નાખે ભય. એટલે કે એના થકી જે ભોગવટાનો ભય ઉભો હતો એ છેદાઈ ગયો. કારણ કે ચોટ સંગી અટકણ હોય તો પાછી એ ભોગવવી પડે, એટલે ફરી પાછો જન્મ લેવો પડે. એટલે કે દ્રષ્ટિ ફેંકી તક્ષણ છેદી નાખે નાખ ભય, એટલે કે એ ભય જે છે જન્મ મરણનો એ ઉડાડી દે તરત જ. મંડવાળ રંડવાળ દ્વંદ્વા દ્વંદ ચૈના ચૈની, અસર મુક્ત નિકાલે જ શેષ વધે નહીં. એટલે કે હવે આ બધું પ્રયોગે કરીને વપરાતું જ હશે. એટલે કે જન્મ મરણના ચક્કર બંધ થશે. દ્વંદ આત્મા અનાત્માનો આખો દ્વંદ જે છે, દ્વંદ પાપ પુણ્યના એ બધા જે દ્વંદ છે એ બધા ઉડશે, એ બધી અસરોથી મુક્ત થશે. એટલે છેલ્લે શેષમાં શું વધશે? તો કે કશું નહીં, આત્મા ખાલી રહેશે અને સિદ્ધ ગતિ, બીજું કશું નહીં રહે. કવિરાજ દાદા ભગવાનના જે વચનો નીકળ્યા છે એ ગજબના છે, અને કવિરાજે એમને વણ્યા છે એ ગજબનું વણ્યું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ત્રિમંત્ર લઈએ. ઉમેશભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચનમુક્કારો, सौवपावक्पणासनो, સૌવપા વપણાસણો, मंगलाणं च संवेशी,
મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માઓ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃવિધિ મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી સંતોષાનંદજી, હાર્દિકભાઈ, જય ઉમેશભાઈ, સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સંતોષાનંદજી, દાદા જય સચ્ચિદાનંદ, દાદા જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, સુરજીભાઈ હાર્દિકભાઈ, સચ્ચિદાનંદ. રતિકાભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. સંજયભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પરમાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. નરેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.